विषय ते गल करांगे वो है राजपूत अते उन्हां दा समां। 8वीं सदी तो लैके 13वीं सदी तक भारत के उत्तरी हिस्से दे विच अनेकां छोटे छोटे राज स्थापित होए जिन्हां नूं राजपूत राज कहा जाता सी। उस 8वीं तो 13वीं सदी के समय नूं इतिहास दे विच राजपूत काल के नाम नाल जानिया जाता है और इस समय के दौरान अनेकां तब्दीलियां होईयां। उन्हां तब्दीलियां दे विच अरबां दी सिंध दे उत्ते जित और इस दे नाल ही महमूद गजनवी दे हमले, उस दे नाल ही दखण दे विच राष्ट्रकूट चौल शासकां ने भारत दे उपर दखण दे विच कब्जा किया और इस दे नाल ही समंती प्रबंध आ जाता है और उस दे नाल राजपूतां दे बारे के उन्हां दी उत्पत्ति कित्थों हुई और असली उन्हां दा निवास स्थान किहड़ा सी और इस दे नाल नाल उन्हां दे राज प्रबंध दे बारे, उन्हां दे धार्मिक जीवन बारे, समाजिक जीवन बारे, तो इस तरह असी हर पहलू दे उपर विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करांगे। और इस दे विच सब तो पहला असी देखते हाँ कि अरबां दी सिंध ते जित और राजपूतां दे समय दे उपर या राजपूतां दे बारे जानकारी देण वाले साडे कोल वख-वख सोमे हन, जिस तरह कई अभिलेख अते ताम्र पत्तर हन और इस दे नाल ही साहित्यिक सोमिया दे विच जयदेव दी गीत गोविंद, चंद बरदाई दी पृथ्वीराज रासो, इस तरह बिलहन दी विक्रमादेव चरित और कलहण दी राज तरंगनी, इन्हां सारे सोमिया तो सानू राजपूतां दे बारे जानकारी मिलती है। और सब तो पहला असी करते हाँ अरबां दी सिंध ते जित कि अरबवासी काफ़ी समय तो भारत नूं अपने अधीन करन दे सपने उस समय देख रहे सीगे और वो भारत विच इस्लाम दा प्रचार करना चाहते सी धर्म दे नाल और इत्थों नाल ही नाल वो अपार धन दौलत भी प्राप्त करना चाहते सन। 1711 ईस्वी दे विच जदों लंका दे राजे द्वारा खलीफा लई भेजे गए तोहफिਆਂ नूं लिजा रहे समुद्री जहाज़ां नूं कराची दे नेड़े देबल बंदरगाह दे नेड़े लुट लिया तां उन्हां नूं अरबां नूं एक सुनहरी मौका मिल गया सीगा और इसे मौके की तलाश भी सी और उन्होंने सारी जिम्मेवारी सिंध के राजे दाहिर ते पा दी सी और दाहिर ने इस घटना नाल संबंध होने का अपने वालों उसने बिल्कुल इनकार कर दिता क्योंकि उसका यह कहना सी कि जिस जगह के उपर उन्हां दे जहाज़ नूं लुटिया गया है और वो बंदरगाह उस दे इलाके विच नहीं सी। इसे तरह लेकिन उस समय इराक अते ईरान के अरब गवर्नर अल हजाज ने दाहिर की गल सुनने तो इनकार कर दिता सी और उन्होंने 1711 के अखीर विच मुहम्मद बिन कासिम नूं सिंध ते हमला करन दा आदेश दिता। सिट्टे वजों मुहम्मद बिन कासिम ने पहला देबल की बंदरगाह ते हमला किया ते बाद दे विच उन्होंने राजे दाहिर नूं मार के अरब दे उपर अपना अधिकार कर लिया सीगा और अगले बारे भावें मुहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान उत्ते भी अपनी जित प्राप्त कर ली सी लेकिन इस जित तो पिछों छेती ही मुहम्मद बिन कासिम नूं वापस बुला लिया गया सी और खलीफा दे हुक्म अनुसार उसनूं मौत की सज़ा दिती गई सी। अरबां दी ये जित ज़्यादा देर तक स्थाई सिद्ध नहीं हुई सी और खलीफा की शक्ति के पतन तो बाद अरबां द्वारा जित्या होया भारतीय इलाका मुल्तान अते मंसूरा अते कई होर छोटे छोटे राज्यां दे विच वंडिया गया सी। अरबां दी ये जित भारतीय इतिहास दे विच कोई विशेष महत्व नहीं रखती और प्रसिद्ध इतिहासकार स्टेनले लेनपूल के अनुसार जिवें कि तुसीं सामने देख रहे हो कि स्टेनले लेनपूल के अनुसार अरबां ने सिंध तां जित्या पर यह जित भारती अते इस्लाम के इतिहास विच एक सधारण जी घटना सी। ये अजिही जित सी जिसका कोई भी सिट्टा ना निकलिया। तां ये तां सी अरबां दी सिंध ते जित। इस तो बाद नैक्सट असी करांगे महमूद गजनवी के बारे। महमूद गजनवी गजनी के महान शासकों के विचों एक सी और उसका नाम इतिहास विच एक महान जेतू दे वजों प्रसिद्ध है। उसका जन्म 971 ईस्वी दे विच 971 AD दे विच गजनी दे विच होया सी और उसका पिता सुबकत गीन तुरक जाति नाल संबंध रखदा सी और वो गजनी का शासक सी और उसने उसके पिता ने महमूद गजनवी नूं हर खेतर दे विच बहुत ही चंगी महारत दिती सी। इस करके महमूद गजनवी बहुत ही एक बहादुर योद्धा और बहुत ही कुशल शासन प्रबंधक बन गया सी।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੁਗਤਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾइल ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸਮਾइल ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ 998 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1030 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਮਲੇ ਉਸਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ 17 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 1000 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1027 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ 1001 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜੈਪਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਧਿਆ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਆਨੰਦਪਾਲ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਅਬੁਲ ਫਤਿਹ ਦਾਊਦ ਸੀ ਔਰ ਕਰਮਾਥੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਰਮਾਥੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ 1006 ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਆਨੰਦਪਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਉਜੈਨ, ਕਨੌਜ, ਕਲਿੰਜਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਗਰਕੋਟ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ 1009 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰਕੋਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਗਰਕੋਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਗਰਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰਕੋਟ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨਗਰਕੋਟ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 7 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਔਰ 700 ਮਣ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਔਰ 20 ਮਣ ਅਣਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ
ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਜ਼ਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਜ਼ਨੀ ਪਰਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਨੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1018 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਿੰਜਰ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਕਲਿੰਜਰ ਕਨੌਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਅਪਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਕਲਿੰਜਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗੰਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦਿਆਧਰ ਨੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਨੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਲਿੰਜਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ 1025 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ 16ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਜ਼ਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਰਗੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਧ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਕੌਣ ਸਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹ ਕਰਨਲ ਟੌਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ। ਸ਼ਕ, ਕੁਸ਼ਾਣ, ਹੂਣ, ਤੁਰਕ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਤਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸਨ। ਔਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੂਰਜ ਪੂਜਾ, ਅਗਨੀ ਪੂਜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਸੀ ਵੀ ਵੈਦਿਆ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਓਝਾ
ਉਹ ਕਰਨਲ ਟੌਡ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਵੰਸ਼ਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪੂਜਾ, ਸੂਰਜ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਨੀਕੁਲ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੀ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਰਾਸੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਗਨੀਕੁਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਲਵਾਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬੂ ਪਰਬਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੱਗ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਪਰਿਮਾਰ, ਪਰਿਹਾਰ, ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਿਕਸਡ ਔਰੀਜਨ। ਡਾਕਟਰ V.S. ਸਮਿਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ, ਪਰਮਾਰ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਦਿ ਰਾਜਪੂਤ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਚੰਦੇਲ, ਰਠੌਰ, ਕਲਚੂਰੀ ਆਦਿ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਗੌਂਡ, ਪਾਰ, ਕੌਲ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਮੋਸਟ ਐਕਸੈਪਟਡ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਟੌਡ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ C.V. ਵੈਦਿਆ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਸਨ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਨੀਕੁਲ ਉਤਪਤੀ ਕਿ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੰਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ 725 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੰਤੀ ਵਿਖੇ ਨਾਗਪਟ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁਰਜਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਜਨ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਰਿਮਾਰ। ਪਰਿਮਾਰ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਸਥਾਪਕ ਉਹ ਸਿਯਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਮਾਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਭੋਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੰਕੀ। ਸੋਲੰਕੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਹਿਲਵਾੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੌਹਾਨ। ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਕੁਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਧੀਰਾਜ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ 1178 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਰਾਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਸੀ ਜੈਚੰਦ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੰਯੋਗਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਔਰ 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਇਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੌਹਾਨ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗਹਿੜਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1085 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਠੌਰ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੈ ਚੰਦ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੋਮਰ। 736 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਢਿਲਿਕਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਮਰ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੰਤ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੰਦੇਲ। 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੰਤ ਸਨ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੈਜਕ ਭੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾਨਕ ਚੰਦੇਲ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਜੁਰਾਹੋ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਚੂਰੀ। ਕਲਚੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਚੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੋਹਿਲਾ। ਗੋਹਿਲਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਕੁਲ ਦੇ 20 ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੈਨ ਕਿ 750 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੌਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼। ਕਨੌਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਕਨੌਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕਨੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਮੋਢੀ ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸਨੇ 742 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੂਜਾ। ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਧਰੁਵ ਦੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਜਾ। ਧਰੁਵ ਨੇ 793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲਾ। ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲਾ 1814 ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿ ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਛਲੇਰੇ ਚਾਲੁਕਿਆ। ਪਛਲੇਰੇ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 973 ਵਿੱਚ ਤੈਲ ਦੂਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜੇ ਕਰਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੌਲ ਵੰਸ਼। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਲਵ ਤੋਂ ਤੰਜੌਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੇ ਯਾਲਿਆ ਨੇ ਚੌਲ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੱਲਵਾਂ ਤੋਂ ਤੰਜੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ
उसने 985 ईस्वी तो 1014 ईस्वी तक शासन किया सी। सब तो पहला असी करते हैं राज नूं किहड़ियां औकड़ां दा सामना करना पिया सी कि जदों गद्दी ते बैठा तो उसनूं बहुत सारियां औकड़ां दा सामना करना पिया, लेकिन उसने ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਂਡਿਆ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਚੇਰ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਜੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ प्रदान करवाई और नाल ही शक्तिशाली सेना भी उसने बनाई सी। और उस दे बारे विच प्रसिद्ध इतिहासकार SK अयंगर बोलते हैं कि सारिया चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो महान चौल शासकों के विचों सब तो महान वो अपना उस समय जेतू सीगा और बल्कि उसका शासन प्रबंध भी बड़ा ही कुशल सी। इस तो बाद अगे नैक्सट असी करते हाँ ਸਮੰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਮੰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਮੰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਸਮੰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਮੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੰਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਮੰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। सब तो पहला असीं करते हाँ मुख विशेषतावां कि की समंती प्रबंध हुंदी सी। उस समय क्योंकि महाराजे दे कोल बहुत सारी जमीन हुंदी सी और वो अपनी जमीन नूं राजां ते अपने अधीन समंतां दे विच वंड दिंदा सी। राजपूत काल विच राजां ने धार्मिक व्यक्तियां, सरकारी अफसरां ते होर स्थानिक सरदारां नूं भी अपनी जमीन देनी शुरू कर दित्ती सी और इन्हां समंतां दे अधीन कई खेतर हुंदे सन और उन्होंने महासमंत समंत ਅਤੇ ठाकुर आदि किया जाता सी और ये महाराजे की अधिराजगी स्वीकार करते सन। समंतां नूं जिहड़ी जमीन दित्ती जाती सी उस जमीन के अंदर उस इलाके दे विच वो पूरी तरह सुतंत्र हुंदे सन। उन्होंने ना केवल मालिया इकट्ठा करने का अधिकार दिता जाता सी, सगों फौजदारी और दीवानी जिहड़े उस समय मुकदमे हुंदे सी उन्हां दा फैसला भी वो करते सन। इस तरह उस समय महाराजे नूं समंतां दे काम दे विच दखल अंदाजी करन दा अधिकार उस समय नहीं हुंदा सी क्योंकि समंत अपने आप दे विच पूरी तरह इंडिपेंडेंट हुंदे सन, पूरी तरह स्वतंत्र हुंदे सन। तां एक तरह अगर असीं देखिया जावे क्योंकि नैक्सट असीं इतिहासिक महत्व की गल करते हैं, इतिहासिक महत्व दे विच मैरिट्स और डीमैरिट्स लाभ अते हानियां दोनों ही आउंदे हन। सब तो पहलां असीं गल करते हाँ समंती प्रबंध के लाभ के बारे कि देश के इतिहास में समंतवाद ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया सी क्योंकि इस दे विच एक तो ये फायदा होया कि राजे नूं अपने आप दे विच पूरी तरह छूट मिल गई सी। पहलां उसनूं अपने अधिकारी वख-वख इलाकिਆਂ 'ਚ भेजने पैंदे सन, कर इकट्ठा करन दे लई अपनी सेना तैयार करनी पैंदी सी, लेकिन हुण उसका ये काम बहुत ही सुखाला हो गया सी। इस दे नाल आम लोगों के नाल ਜਿਹੜਾ कि राजे का संपर्क हौली हौली घटना शुरू हो गया सी, लेकिन सोसाइटीज़ बनने के नाल ग्राम सभा बननी शुरू हो गई सी जिहड़ी कि बाद दे विच जिवें कि अजकल भी पिंडां दे विच पंचायतां हन वो बननियां हौली हौली शुरू हो गई सी। उस तो बाद नैक्सट है हानियां। उस समय समंती प्रबंध दे जिथे इन्नियां लाभ होए तां हानियां भी बहुत होईयां क्योंकि उस समय राज का वड्डा हिस्सा वो समंता कोल ही रह जाता सी और सैनिक भी समंत ही अपने तैयार करते सन। लोड़ पैण ते राजे नूं हैल्प देंदे सन और कई बारी वो लोड़ पैण ते राजे की मदद नहीं करते सन और राजे का संपर्क जनता के नालों पूरी तरह उस समय टुट चुकिया सी क्योंकि जनता उपर बहुत सारे अगर जुल्म भी किए जाते सन समंता वालों तां वो राजे कोल शिकायत नहीं कर सकते सन। इन्हां कारणा करके उस समय लोगों के उपर अत्याचार होने शुरू हो गए सीगे और कई बारी जो सैनिक दस्ते भेजने होंदे सन तो समंत जान बुझ के राजे नूं कमज़ोर करन दे लई अपने सैनिक दस्ते या तो भेजते नहीं सन या फिर वो लेट भेजते सन। तो इस तरह कई बारी राजे नूं हार दा मूँह भी देखना पैंदा सी।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੁਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪਟਰਾਣੀ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਰਾਣੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੋ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਰੀ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਗਰ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮੰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਮੰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਭੂਮੀ ਦਾ ਲਗਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁੰਗੀ ਕਰ, ਵਪਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫੇ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੋਰੀ, ਡਾਕੇ, ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਮੰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਾਥੀ, ਘੋੜਸਵਾਰ, ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਮੁੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਰਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜੌਹਰ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼। ਰਾਜਪੂਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਰਾਜਪੂਤ ਬੜੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਸ਼ਤਰੰਜ, ਕਈ ਲੋਕ ਜੂਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭੋਜਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਊਨੀ, ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸਮ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਪੂਤ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿੰਗਾਇਤ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗੋਰਖਨਾਥੀ ਜੋਗੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭੈਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤ। ਸ਼ਕਤੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਰਗਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਔਰ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉન્નਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।